एक तो आगे एक तो पीछे शेर पड़ेगा, और हमको ले जाके बैठा दिया। हम यहाँ बैठ गए, यहाँ शेर पढ़ रहे थे, अब हमारा नंबर आएगा। उन्होंने कहा जिसके सीने में, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं, उसका नहीं, तुम बैठे हो, उसका ना हम बैठे हैं, उसका ईमान नहीं। और हम बैठे थे, और साला 14 साल सहारनपुर में पढ़ा, 30 साल पढ़ा रहे, हमारा ईमान नहीं है। जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं, उसका ईमान नहीं। 2-3 मरतबा हाथ चलाया, उसके बाद बोला आप आमिरुद्दीन साहब थे ऐलान करने वाले, आप मौलवी शौकत लच्छेदार तकरीर फरमाएंगे, जो जहाँ कहीं भी बैठे हैं स्टेज पे आके बैठ जाएं। और हमको छोड़ दिया। तो मैंने वाद कुछ नहीं किया, मैंने अभी खुतबा नहीं पढ़ा। मैंने कहा जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं, उसका ईमान नहीं। तो मैंने कहा जिसके सीने में इश्क रसूल होगा, उसका चेहरे से पता चलेगा। क्या बात है? वो कव्वाल का दाढ़ी नहीं थी, साफ सफा, क्या बात है? वाह, टी-शर्ट बूशर्ट वाले। तो मैंने कहा जिसके सीने में इश्क रसूल होगा, उनका चेहरे से पता चलेगा। उनके समझ में नहीं आया, वो नहीं समझा। तो फिर मैंने कहा मुँह सपा चाट, हाफ साट, फुल पैंट, इंग्लैंड से आने वाला आशिक रसूल कैसे बनेगा? तो बोला हम खाना नहीं खाएगा, अभी चला जाएगा। तो जिन्होंने जलसा दिए थे, हमारे सिराज बाबू, हमारे अशरफ बाबू, उन सब दौड़ के आया, बोला आप बहुत झंझटे बोल गए। मैंने झंझट नहीं किया, झंझट यही शुरू किया, जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं। तो আমি বেশিক্ষণ বলবো না, 2-5 মিনিট বলবো, আপনারা আমাকে ক্ষমা করতে। আমার যা সেবা করেছে, আমি 8টা-9টার মধ্যে ঢুকে গেছি, সে সেবা আমরণ মনে রাখবো, এনাদের জন্য দোয়া করব। আমি এখন বাড়ি যাব, একবার হাই রোড হয়ে 5টায় পৌঁছাবো বাড়ি। এখন গাড়ি ছাড়লে প্রচুর রাস্তা। আমাদের হাফেজ সাহেব আছে আমার সাথে, ড্রাইভার আছে, নিয়ে যাবে। তো খুতবা পড়লাম, আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়াসসালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা ওয়াক্কুম খুতবা মুখতাসার। वो लच्छेदार खुतबे वाले हैं, हम वक्त कम खुतबा मुख्तसार, समय कम खुतबा ছোট। এবার একটি ছোট্ট 30 পারা থেকে ইনার বেটা আমাকে 30 পারার কেরাত শোনালে, বুঝলেন? মুখ্যম কারি হবে আল্লাহ চাইতা। কি নাম ওর? মোহাম্মদ আকমাল। সব আপনার মুকাম্মাল, কোনোটা তো মুকাম্মাল নাই। আকমাল মুকাম্মাল সাহেব पूछिए, ये बाबे तब्दील, अकमल बाबे तब्दील, अकबर बाबे तब्दील। ये तो बुझलेন बाबा, इसमें तब्दील देखो मेरा जाने আমি বলবি বুড়ো হয়ে ভুলে গেছি। যাই হোক, এখন আকমাল আমাকে কেরাত শোনালে আমি একটা ছোট্ট সূরা 30 পারার পড়ব। ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر। আজকে আমি সিরাজ ভাই, আমি যে নামটা রেখেছি চেরাগ, সিরাজ বাবুর বাড়িতে আমি ছিলাম, বুঝলেন? আমাকে এই কারণে লোকে বাড়িতে রাখে না, মসজিদে রাখে। এখন আমার খালি মনে মনে এ বাড়ির হিসেব দিবে কি করে। এবার ওনার মনে মনে আমার শালাকে রাখাই ভুল হলো, আমাকে বলছে হিসেব দিবে কি করে। ও কি আলমারি, কি ফার্নিচার, কি পালক, কি इस्तेंजा खाना, जहाँ जा रहा हूँ वहीं बैठने को जी जा रहा, मालूम होता है कि इस्तेंजा खाने में बैठ जाओ, क्या मारबेदार, क्या निर्णय। अल्लाह फरमाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, कसरत माल ने तुमको हिलाक कर दिया, মালের আধিক্যে তোমরা ধ্বংস হয়ে গেছো, এমনকি কবরের দেওয়ালে যেয়ে ধাক্কা দেবে। ধাক্কা
जुर माने मुलाकात करना, मकाबी कब्रिस्तान में जब मुलाकात करोगे तब तुम्हारी ये मोहब्बत छूटेगी। कबरी देवाले ठेस दिले हत्ता जुरतुमुल मकाबी। तो আপনাদের সবই ভালো, আমাদের নাক খাঁড়া ভালো, যারা জলসা দিয়েছেন তারা ভালো, প্রোগ্রাম করছেন। আমাদের একটা ভুল করছে, আমরা দুনিয়ায় পড়ে পরকালকে ভুলে যাচ্ছি। আমি বুড়ো মোল সাহেব বলে যাচ্ছি আপনাদেরকে, পাঞ্জেগানা নামাজটা পড়ুন, সবাই বলুন ইনশাআল্লাহ। ঘরে পড়ুন, বাইরে পড়ুন, বাজারে পড়ুন, মাঠে পড়ুন, যখন সময় হবে পড়ে দেন। আল্লাহকে যে বলতে পারবেন নামাজটা পড়েছি। আল-হাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। নামাজটা গোলমাল কেন হচ্ছে না কেন? এরপরে আয়াত ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিন লুমাযা। ওয়াইল एक जहन्नम का नाम है। वाइल जहन्नम उन लोगों के लिए जो हुमाजा लुमाजा करते हैं, गिबत चुगली करते हैं, लगा भाजा, उसके लिए वाइल जहन्नम है। कौन लोग करते हैं? अल्लज़ी जमा माला व अद्ददा। अल्लाह ने डिटेल्स विस्तारित बोल दी। जो लोग माल जमा करते हैं और गिन गिन के रखते हैं, अद्ददा 1.5 लाख अलमारी में रखो, ये 2.5 लाख उधर रखो, चाबी लगाओ। अल्लज़ी जमा माला व अद्ददा। अद्ददा के माने गिन गिन के रखना। या सब अन्ना माल अखलदा, और वो ख्याल करते हैं मेरे माल हमेशा हमारे पास रहेगा। এইখানে একটা উপনিষদের কথা শুনেছি, কারণ ইসলাম হিন্দু মুসলিম জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টান চামার কামার কুমোর লাপি ধোপা মেথর কাউকে দূরে করে না, সবকে কাছে টানে। ইসলামে কোনো ভেদাভেদ নাই। এখন আমি একটা উপনিষদ পড়ব, উপনিষদ রাম শ্যাম যদু অথর্ব বেদ, তারপরে উপনিষদ কি আছে? নবীনন্দতে জীবনম মরণম কাল প্রতিক্ষেত নির্দেশং ভীতক যথা সুখবন্ত বানং দুঃখং দুঃখবন্ত বানং সুখং ন লবেত নিত্যং সুখং ন লবেত নিত্যং দুঃখং। আর বলবো না, লোকরা মনে করবে পুজো হচ্ছে, দিয়ে জলসাটা পাল্টিয়ে যাবেন, এগুলো বুঝি থাক। কি বললাম না, আর বলবো না। নবীনন্দতে জীবনম মরণম কাল প্রতিক্ষেত নির্দেশং ভীতক যথা। ভীত যেমন মৃত্যুর আদেশের অপেক্ষা করে, তোমরা ওই রকম মৃত্যুর জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করো, ডাকলেই চলে যাব। এখানে একটা হাদিস বলবো, কোন পেট দুনিয়া কান্নাকা গরিব আওয়াবিরি সাবিল। তোমরা দুনিয়াতে পথচারী মুসাফিরের মতো থাকো। দুনিয়ায় চিরদিন থাকবে এটা মনে করো না, পথচারী মুসাফির, আল্লাহর ডাক এলেই চলে যাবো। উপনিষদ বলছে নবীনন্দিত জীবনম মরণম কাল প্রতিক্ষেত নির্দেশং ভীতক যথা সুখবন্ত বনম দুঃখং দুঃখবন্ত বনম সুখং ন লভেত নিত্যং সুখং ন লভেত নিত্যং দুঃখং। পৃথিবীতে কেউ চির সুখী নয়, কেউ চির দুঃখী নয়। এটা কোরআন শরীফে কি আছে? ইন্নামাল উসরি ইউসরা, ইন্নামাল উসরি ইউসরা। আজ সুখ কাল দুঃখ। তারপরে উপনিষদ বলছে যে তুমি আজ আছো কাল থাকবো না। আমরা সবাই যারা এসছেন, মায়েরা বোনেরা ভাইয়েরা, আজ আছি কাল থাকবো না, কাল আল্লাহ তুলে দেবে। তাই আমরা সবাই পরকালকে মনে রাখি। এইরকম ধরনের প্রোগ্রাম যারা করেছেন, যারা সঞ্চালক, প্রচারক, প্রযোজক, পৃষ্ঠপোষক, আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুন। যিনি আপনার থেকে আজকে ঘোষক ঘোষিকা, হালা আন্তা ফাহিমতা, ঘোষক ঘোষিকা, আপনারা ঘোষক ঘোষিকা বুঝেন? আমার লেগে যিনি বলছেন হযরত মাওলানা শওকত সাহেব आप आ गए, आप गच्चेदार तकरीर करेंगे, वो है घोषक। আর যদি মেয়ে ছিল তো ঘোষিকা। তো আজকে যারা ঘোষক ঘোষিকা, আজকে শ্রোতা, আজকে সঞ্চালক, প্রযোজক, এই যে বাবুরা আছেন, এনাদের সাথে আরো অনেকেই, আল্লাহ তাদের সকলের মঙ্গল করুক, ইহকাল পরকালে ভালো করুক। আমি গুনাহগার, অপরাধী, অসহায়, দুর্বল, আমার পেটে পিঠে লাগছে, সবাই দোয়া করবেন। আমি ছোট্ট একটা দোয়া করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আল্লাহ ছোট্ট করে বলছি তোমার নবী যা চেয়েছেন তাই চাইছি তিনি যার থেকে পানা চেয়েছেন পানা চাইছি আজকের মজলিসকে জলসাকে ওলামাদেরকে আমাদের মেহমানদেরকে তুমি কবুল করো আমিন আমার গুনাহ খাতা মাফ করে আমাকে সুস্থ করে দাও যেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরি তুমি মেহেরবান বেনিয়াজ পাক তোমার কাছে চেয়ে কেউ কখনো নৈরাশ হয় না তুমি বলেছো তোমার কালামে উজিব দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআ আমার কাছে যখন কেউ আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই তাই আজকের জলসা কমিটিকে সঞ্চালকদেরকে শ্রোতা মণ্ডলীকে মায়েদের বোনেদেরকে আল্লাহ কবুল করবো আমিন সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনাদের কাছে ক্ষমার আবেদন রইল